Okay students, in this class we are going to study how actually the carbohydrate digestion takes place and how protein digestion takes place and how lipid digestion takes place. That we are going to discuss in this class. Now let us study carbohydrate digestion. So here carbohydrate digestion. Carbohydrate digestion. See here, this is for 5 marks. My dear students, see here, based on the method of digestion, it is classified into 2 types. Let me to explain here. Here, digestion is of 2 types. First one is mechanical digestion. Mechanical digestion and chemical digestion. Chemical digestion. See here. Based on the method of digestion, it is classified into 2 types: mechanical digestion and chemical digestion. Mechanical digestion ಏನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರೊಟ್ಟಿ ಬಾಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಗಿತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬಾಯೊಳಗೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಲಿನ ಏನು ಕಡಿತೀರಿ ನೋಡಿ, ಜಿಗಿತಿರ್ಲೇ ಚಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಕಡಿತೀರಿ, ಜಿಗಿತಿರು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಬಾಯಿಯೊಳಗ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ mouth cavity. Mouth. It's called grinding of food with the help of teeth in the mouth cavity is called mastication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಾಯಿಯೊಳಗ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು mastication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. But what you mean by mastication, where it is going to take place ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? The grinding of food. The grinding of food inside the mouth cavity with the help of teeth is known as mastication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It occurs in the mouth cavity. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಫುಡ್ ಗಂಟಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಹೋಗ್ತದ. ಎಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಮೋಷನ್ ಐತೆ. Esophagus shows wave-like motion. Because of that wave-like motion, the food travels down and enter into the stomach. ಗಂಟಲ ಬಾಯಿಯೊಳಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಗಂಟಲ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನನಾಳಕ ಎಸೋಫಾಗಸ್ಗೆ ಬಂತು. Esophagus shows wave-like motion like this. Because of that wave-like motion, the food travels down, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತೈತಿ, and enter into the stomach. ಹಂಗಾರೆ ಆ ಅನ್ನನಾಳ, ಆ ಎಸೋಫಾಗಸ್ wave-like motion ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, that wave-like motion is known as peristaltic movement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? peristaltic movement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See here? peristaltic movement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. peristaltic movement. Getting the idea? And this was shown by esophagus.
esophagus. Getting the idea? What do you mean by peristaltic movement and the wave-like motion found in the esophagus is known as peristaltic movement. Because of that peristaltic movement, the food travels down and enters to the stomach. ಈಗ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತೀಗ? ಸ್ಟಮಕ್ ಬಂತು. ಸ್ಟಮಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೂಡ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The muscular movements shown by the stomach, the muscular movements shown by the stomach in order to mix gastric juice and food. ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಶೋಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ which helps in mixing the gastric juice and undigested food. Those movements of the stomach is known as chernification. Chernification. Getting the idea? ಏನಂದ್ರೆ chernification ಅಂತಂದ್ರೆ the muscular movements ಅಥವಾ the muscular contraction of the stomach in order to mix gastric juice and undigested food is known as chernification movement ಅಥವಾ chernification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and it occurs in stomach. The muscular movements of the stomach, the muscular movements of the stomach in order to mix gastric juice and undigested food is known as chernification. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಫುಡ್? ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಹಾರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. In this way, mastication, peristaltic movements, chernification, segmentation movements, these are the mechanical actions happening in the mouth, esophagus, stomach and small intestine. That's why all these are including in mechanical digestion. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ the fragmentation of food with the help of mechanical energy is called what? Mechanical digestion. Mechanical digestion includes mastication, peristaltic movements, chernification, segmentation. ಇವುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಹಾರ ಇದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೆನೋಮಿನಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ. ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಡ್ತದ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳವೆಲ್ಲ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? SR ಅಂದ್ರೆ enzymes are nothing but these are the chemical molecules which are going to break the complex form of food into simple form. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು. ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಹಾರ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನೋ ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್. Why it is so called? Because in this type of digestion, enzymes are involved in presence of water. Water ಮತ್ತು enzymes ಸೇರಿ lysis ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿದು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ನೇಮ್ ದ another name of chemical digestion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ what do you mean by chemical digestion? Fragmentation of food, enzymatic hydrolysis. Okay. Fragmentation of food in presence of water with the help of enzymes. Artha aita? Fragmentation of food in presence of water with the help of enzymes is called what? Enzymatic hydrolysis. In this way, based on the method of digestion, it is of two types. One is mechanical digestion, which includes all these processes, and there is chemical digestion, which takes place in presence of water and with the help of enzymes. These are the types of digestion. Now, let me to talk about carbohydrate digestion. ಈಗ ನಾವು carbohydrate digestion ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, now let us start with carbohydrate digestion. ಈಗ ನಾವು carbohydrate digestion ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. It is for 5 marks. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎರಡು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಎರಡು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರ when this polysaccharide form of carbohydrate gets converted to monosaccharide, then only our blood absorbs the carbohydrates. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತದ. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತದ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತದ, then blood absorbs that monosaccharides with the help of biological membranes. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ in this video we are going to study how polysaccharide form of carbohydrate gets converted into monosaccharides. That is the completion of carbohydrate digestion. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಮಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 parts digestion of food takes place. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, where does the digestion of food takes place? In the digestive system of man ಅಂತ. ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು
ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಮಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಫುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ carbohydrates. Food consists of carbohydrates. Again, in the form of polysaccharides. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ರೂಪದಾಗಿರ್ತದೆ? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ರೂಪದಾಗಿರ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 parts. Digestion of food takes place only in 3 parts. Only 3 parts of digestive system. ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು, ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟಮಕ್, ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಮಾಲ್ intestine. Only in these parts the food is going to be digested. Please keep it in mind. It is very important. Very important. ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, in mouth cavity how the digestion of food takes place. In stomach how the digestion of carbohydrates takes place. In small intestine how the carbohydrate digestion takes place. That we are going to study in detail. ಈಗ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಜಠರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಎಷ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದ? ಅದರ ಹೇಳುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೆ ಐಡಿಯಾ? ಪಾಸ್. Okay. Now let us study in mouth cavity. So here, first one is mouth cavity or oral cavity. Let us study how carbohydrate is going to digest in mouth cavity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ salivary glands are there. In mouth cavity there are 3 pairs of salivary glands are there. They are parotid glands, sublingual glands, submaxillary glands. And these 3 pairs of salivary glands are going to secrete a juice. That juice is known as saliva, salivary juice. In this way, mouth cavity, oral cavity contains a juice. Its name is saliva. In saliva, in composition of saliva, you have learned that in saliva there is one carbohydrate digesting enzyme. There is one carbohydrate. Its name is salivary amylase. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಲೈವಾ ಒಳಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಐತಿ, ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಹಂಗಾರೆ ಆ ಸಲೈವರ್ ಆಮ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಿ ಇದು ಹೌದಾ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ polysaccharide ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇವೆ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಾಗೈತಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಇನ್ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೌದಾ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ salivary amylase ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಲೈವಾದ pH ಎಷ್ಟು 6.8 ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಹೌದಾ ಈ salivary amylase acts on the polysaccharide and convert it into disaccharides ಏನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತದ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ and lactose. These are the disaccharides. ಹೌದಾ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನಾಗಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ 10 to 20% ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳಾಗ್ಯಾವ ಇನ್ನು 80 to 90% ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ ಐತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಲ್ polysaccharides are not converted into disaccharides only 10 to 20% of polysaccharides have converted into disaccharides ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಯಾವ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇವು ಎರಡೆರಡು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳಿಂದ ಮಾಲ್ಪಟ್ಟವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಎರಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಂದ ಮಾಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅವು ಎರಡು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯಾವ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎರಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 10 to 15% ಮಾತ್ರ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು 85 to 90% ಏನದಾವ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ಈಗ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ 90 okay now food comes to the next part that is stomach ಗೆ ಬರ್ತಿ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಹೌದಾ ಸ್ಟಮಕ್ ಗೆ ಬಂತು 85 to 90% ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 to 15% ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫುಡ್ ಒಳಗ ಈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು through pharynx and esophagus this food is delivered into the stomach in stomach gastric glands are there the gastric glands secrete a juice that is called what gastric juice in gastric juice two proteases are there pepsin and HCl is there but in gastric juice there are no carbohydrates ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕಿಣ್ವಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಫುಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ
ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. Since there are no carbohydrates, there is no carbohydrate digestion in stomach. Okay, there is no carbohydrate digestion. Carbohydrate digestion. Nodri, there is no carbohydrate digestion. Again, since there are no carbohydrates, since there are no carbohydrates in stomach, there is no carbohydrate digestion since there are no carbohydrates in stomach. ಸ್ಟಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Now this food comes to the next part, that is called what? Small intestine. Third one is small intestine. This is very important. ಹಂಗಾರೀಗ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಾ? Yes or no? Now the food has came into the small intestine. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ 10 to 15% ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ, 85 to 90% ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? See, small intestine receives carbohydrates from two sources. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತದ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಐತಿ. ಯಾವ್ದು? ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ? ಸುಕ್ರೇಸ್, ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅದಾವ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಪೇನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ created juice, that is called what? Pancreatic juice. That pancreatic juice is received by the small intestine also with the help of a duct, that is called pancreatic duct. Pancreatic duct ಮುಖಾಂತರ pancreatic juice small intestine ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ small intestine is having intestinal juice as well as pancreatic juice. ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಹೀಗಾಗಿ pancreatic juice ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ? pancreatic amylase. ಈ ರೀತಿ small intestine receives carbohydrates from two sources. Small intestine receives small intestine receives carbohydrates from two sources. They are first one is pancreatic juice. pancreatic juice. In pancreatic juice there is one carbohydrate. ಏನಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ CR pancreatic amylase. Pancreatic
ಅಮೈಲೇಸ್, ಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದರ pH ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಐತಿ. ಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದಾ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ದಿಸ್ ಪೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೋಡ್ರಿ 85 to 90% ಏನು ಉಳಿತು? ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ. These 85 to 90% of polysaccharides gets converted into disaccharides. ನೋಡ್ರಿ, disaccharides ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತಿದೆ? ಈಗ 85 to 90% ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇನ್ನ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾದ ಎಲ್ಲಾನು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಟ್ಟಿಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದಾವ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪೇರಿಗೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರಿಗೇಟ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳನ್ನ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಹೌದಾ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಏನದಾವ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ of carbohydrates, that is intestinal juice. Intestinal juice. ಈ intestinal juice ನಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ? ಮಾಲ್ಟೇಸ್, ಸುಕ್ರೇಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾಲ್ಟೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಸ್ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ a disaccharide maltase acts on maltose. ಈ ಮಾಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Maltase acts on maltose and converts it into glucose plus glucose. ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್, ಎರಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎರಡು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೇರಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೊಡೆದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್? ಸುಕ್ರೋಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್? ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಕ್ರೇಸ್. Sucrase acts on sucrose and converts it into one molecule of glucose and one molecule of fructose. Monosaccharide. Ada next nodri, lactase acts on lactose and converts it into one molecule of glucose and one molecule of galactose. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ pH ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. pH is 7 to 8. pH is 7 to 8. pH is 7 to 8. Howda? In this way, all polysaccharide form of carbohydrate gets converted into monosaccharides. Once the polysaccharides gets converted to monosaccharides, these monosaccharides are absorbed by blood. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ absorbed by blood. Absorbed by blood. ಹೌದಾ? ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತದ. ಇದು ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ,
ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಕೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡೈಸಕೈಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮೋನೋಸಕೈಡ್ ಆಯಿತು, ಮೋನೋಸಕೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಈ ಮೋನೋಸಕೈಡ್ಗಳನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ. ಹೀರ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆಹಾರ ಈ ಮೋನೋಸಕೈಡ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಲುಪ್ತಾವ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಓಕೆ.